नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपणकर जिलार ना लिखिदेवे तेज चलतु खबर उपर नजर पकईबा। चारिआडे व्यापिलाणी होइजा 2 सप्ताह बंद रहिबो सबु होटल एवं फास्ट फूड। तबे व्यासनगर पौरपालिका कटकणा लगी शेषपर जाजपुर स्थिति बेहाल होइजा संक्रमण नियंत्रण को एबे नियागला पदक्षेप 2 सप्ताह पर्यंत सबु होटल फास्ट फूड बंद पाई दियागला निर्देश। जलखिया मिठा दुकान चाट गुपचुप दुकान पानी पाउच एवं आइसक्रीम जेतिक सब मांस मद ढाबाटू बंद रहा निर्देश देछि प्रशासन। तेज 2 सप्ताह पर्यंत कौन प्रकार खोल सेपरी विवाह व्रतघर जन्मदिन एवं भोजी को वर्जन करने जनसाधारण को अनुरोध कर तेज जदि कोई बिना अनुमति दुकान खोलिले दृढ़ कार्यानुष्ठान नेब। तेज राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिक एने सूचना देते जाजपुर जिला गस्त कर स्थितिर समीक्षा कर 14 जणिया टीम जाजपुर पहुंची निराकरण दिगरे अनुसंधान जारी रखिंट। तेज जाजपुर स्थिति बेहाल होइछि सेपरि भुवनेश्वर में प्रतिदिन 4 ରୁ 5 जन रोगी आसी पहुंचती। तेणु सरकार एने गाइडलाइन जारी करछंती दूषित पानी पियंतु नहीं, गरम खाद्य खांतु, फ्रिज रे रखिथिबा खाद्य खांतु नहीं, एमिति प्रकार भोजी एवं फास्टफूड बाहर खाद्य खाइबा मना करा जाइछि। बंगोपसागर स्थिर घूर्णिबल जो आज प्रबल वर्षा हेबो। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती गांगे और पश्चिम बंगर उपरे लघुचाप सक्रिय रही। तेज आसंता 20 तारिख जे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। एने कि 16 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ संबलपुर बालेश्वर भद्रक जाजपुर प्रबल वर्षा हेबो। सेपरि झारसुगुड़ा ढेंकानाल अनुगुल बरगड़ देवगढ़ सोनपुर प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा सहित बिजुली घड़घड़ी मारिबो। 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बोहिब। ता सहित मत्स्यजीवी को समुद्र जावाई बारण कर तलिया अंचल को खाली कर। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति मासरे 2 दिन पंचायत को जिबे राजस्व मंत्री ता सहित ऑनस्पॉट हेबो जमी जमा समस्यार समाधान। एणिकी प्रति पंचायत रे खोलिबो तहसील मासरे 2 दिन पंचायत को जिबे एने सरकार योजना करिबा कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राजस्व मंत्री कहिसंती जे एथर जमी जमा समस्यार समाधान ऑनस्पॉट करा एथिपाई मो पंचायत मो तहसील नाम एक कार्यक्रम सरकार आरंभ करने जाउछंती। एथिसहित तहसील ऑफिस न आसी घरे बसी लोके सुविधा पाई परिबे। मोबाइल 18टी राजस्व सुविधा पाई परिबे। लोक माने घरे बसी मोबाइल ए सेवा गुडी को पाई परिबे बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज सूचना देइछंती। पीएम किसान टंका को लेकिन बड़ अपडेट मई मासरे मिलबा पई जाउची पीएम किसान रो 20तम किस्ती। तबे फेब्रुआरी 24 2025 रे 19तम किस्ती जारी होइतिला। तांको भितरु किछि लोक पाई नथिले, जो माने पाई नादे तांकर ई केवाईसी पेंडिंग अछि। तुरंत आपण बैंक रे जाय जनसेवा केंद्र जाय ई केवाईसी करि नियंतु। ता सहित मध्ये कृषक को खुशी करिया पई बा आर्थिक सहायता देबा पई प्रधानमंत्री वार्षिक 6000 टका दउचंती। 3टी किस्ती रे 2,000 टका मिलुची। एथरो 4,000 टका मिलिबो। जे माने 19तम किस्ती पाइना से माने एका संगे 2टी किस्ती पाइबे। तबे जदि आपण माने चेक करे पई चाहउछंती पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in जाय कि आपण माने बेनिफिशियरी लिस्ट माने जाय कि चेक करि परिबे। नले जनसेवा केंद्र जाय कि आपण माने पचारि परिबे आपणकर टंका आसीबो कि नाही। तेल साबुन बिस्केट सब महंगा हेबो। मध्य प्राच्य चलता युद्ध जोगुरु एबे सब किछि महंगा हेबो बोली कुआ जाउची। तबे कंपनी गुड़िक कहते युद्ध जोग कंचामाल महंगा हो पारे, उपार्जन खर्च आकाश छुआ हेबो, सामग्री महंगा हेबो, सेमानकर सामग्री मूल्य वृद्धि करने को पड़िबो। तेणु करी एथर मध्य तेल साबुन गुड नाइट एवं सब किछि महंगा हेबो। ता सहित मध्य कुआ जाउची चॉकलेट अमूल ठू आरंभ करी मध्य महंगा होई पारे। रेल स्टेशन पार्किंग फी आकाश छुआ 8 गुणा बढ़ी गला दर। तबे आपण माने बाइक बा साइकिल रखुचंती एथर 8 गुणा देबा पई पड़िबो दर। पूर्वर जो माने दउथिले 12 टंका बाइक पिछा से माने एबे देबे 94 टंका। साइकिल पार्किंग मध्य 5 गुणा बढ़ी जाइछि। एने कि ग्राहक मन रे असंतोष सृष्टि होइछि। तबे कुआ जाउछि जे गाँ रो फेरी बाइक काढिबा बेलकु जेतबेले जणे व्यक्ति 4 दिन रखिथिले से 376 टंका देइथिले। पूर्वर 4 दिन पे कि 48 टंका देबा पई पडुतला। एबे 376 टंका दे आश्चर्य हेउचंती।
ଆମ ସରକାର କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷିକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷି ବଜେଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନରେ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ଆଧାରିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇଛି। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସିଏମ କିଷାନ ସହିତ ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଆଦି କୃଷି ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ ପିଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 4 ଦିନ ତଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପଟେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଦର ସାମ୍ପଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ କଟକ ପୁରୀ ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କଲେଜକୁ ଏପ୍ରିଲ 23 ରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 43 ଦିନ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। 58 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସ୍କୁଲ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ପିଏମ ପୋଷଣ ୟୁନିଟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିତରଣ 18 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଯାଇ 20 ତାରିଖରେ ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲର ହତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କିଛି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଯୋଉଭଳିଆ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ସେ ନେଇକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କିଛି ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ବନ୍ଦ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏଥର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ ଯୋଗୁଁ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏନେକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ ବା ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନେଇଛି। କ୍ରୁଡ୍ ସହାୟତାରେ ଏହା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏନେକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେବାୟତ ମାନେ କମ୍ ଚଢିବେ ରଥରେ, ମୋବାଇଲ ନେବେନି, ତା ସହିତ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଏସଓଜି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ, କେଉଁ ବାଟେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କେଉଁ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିବେ ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷେ ପାର କଲାଣି ସୁନା ଦର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିବେଶକ ମତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେୟାର ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସୁନା ଦର ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ 1,20,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବିଆଇ ଆଣିଛି ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହୋମ ଲୋନ ନଉଛନ୍ତି ଶସ୍ତା ହେବ ହୋମ ଲୋନ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ ନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଇଏମଆଇ ରେ ରିହାତି ମିଳିବ ଏନେକି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁଧ ହାର 0.50 ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ ଲୋନ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳିବ ଏନେକି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଏସବିଆଇ ଏଟିଏମ ରୁ ବାରମ୍ବାର ୱିଡ୍ରଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ଆପଣ 5 ଥରରୁ ଅଧିକ ଲିମିଟ କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 22 କି 23 ଟଙ୍କା କଟୁଥିଲା
ତା ସହିତ ଆଡ୍ ଆହୁରି 5 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 28 ରୁ 29 ଟଙ୍କା କଟିବ ପର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କୁହାଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଉପହାର, ରାସନ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ତାଙ୍କର MSME ଲୋନ ନଉଥିଲେ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 20 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିହାତି ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୂହ ବିବାହ କରିବେ, ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ତେବେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30 ତାରିଖରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏଥର ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ଦେବ AI, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ମଣିଷ ଯୋଉ କାମକୁ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା କରୁଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଟେ ସବୁ କିଛି କରିଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି ଛଟେଇ ହେଲାଣି। AI କରିଦଉଛି ସବୁ କାମ। ଏଥର ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ AI ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ କାମରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଜର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ନିଜର ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 2 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବେ ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅପଡେଟ କରାଇ ପାରିବେ। ଜୁନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ ମାଗଣାରେ କରିବେ, ଆଉ ଜୁନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ ନିୟମ। ଏଥର ଅଫିସିଆଲି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ 10ଟାରୁ 11ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଫିସରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଆଉ ଲଗ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଫଳରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 4:30ଟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଅଫିସ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେକି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କଡା ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ EKYC, ଆଉ ଯଦି ନ କରିବେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବ, ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି, ଏଥର 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ EKYC କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଗହମ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି 8 ଲକ୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ନିୟମ, ଏଥର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବ, ପଲ୍ୟୁସନ ନଥିବ, ଗଣିବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ଟୋଲ ଗେଟ୍ କ୍ରସ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିଯିବ। ଯଦି 2 ଥର ଆପଣ ମାନେ କ୍ରସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଖାରଜ ହେବ। ସେପଟେ ପଲ୍ୟୁସନ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ରହିବ। ଅଟୋ ଡିଡକ୍ସନ ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ ଯଦି ଆପଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ ଓଭର କ୍ରସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।